नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु विश्व राजनीति एवं रणनैतिक क्षेत्र में गोटे प्रसिद्ध कथा रही जी समुद्र को नियंत्रण करे से समग्र विश्व को नियंत्रण करे। किंतु आज आमे आपण मानू से रहस्यमय द्वीप विषय कहवाक जाऊछु जहाँ बिना भारतर सार्वभौमत्व एवं प्रतिरक्षा व्यवस्था संपूर्ण भाव में असंपूर्ण। भारत पई ओडिशार उपकूल रे थिबा गोटे क्षुद्र भूखंड केवल समुद्र को नुहे बरं समग्र एशियार आकाश मार्ग रे भारतर अजय शक्ति को जाहिर करुछि। सही द्वीपटी हेउछि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जहाकु दिने विश्ववासी व्हीलर द्वीप भाव में जानिथिले। आपण माने जानिछंती कि एई स्थानटी काहींकि चीन एवं पाकिस्तान भली पड़ोसी शत्रु देशंक पई एक अदृश्य काल साजी सेमानंक आखिरु निद हजई देछि। कौन रही एई द्वीपर सेई रहस्यमय शक्ति जहा भारत को विश्व मानचित्र रे एक मिसाइल सुपर पावर भावे छिड़ा करिछि। आज आम आलोचना करिबा ओडिशार समुद्र तटर सेही गुप्त रहस्य उपरे जहा प्रतिटी भारतीय छाती गर्व कुंडमोट करदेव एवं शत्रु शिविर रे कंपन सृष्टि करिवो। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष आ पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु आसंतु प्रथमे नजर पकेबा एही द्वीपर इतिहास एवं एहार परिवर्तनर कहानी उपरे। ओडिशार भद्रक जिला धामरा बंदर ठारू समुद्र मध्य को प्राय 10 किलोमीटर गले देखिबाकू मिले एही रहस्यमय द्वीप। ब्रिटिश शासन काल रे जणे इंग्रेज लेफ्टिनेंट व्हीलर नाम रे एहार नामकरण करा जाइथिला। दीर्घ दशंधि धरी यह केवल एक निछाटिया परित्यक्त द्वीप भावे समुद्र गर्भरे पड़ी रही। साधारण लोकों पई यार कौनसी विशेष गुरुत्व नथिला। किंतु 1990 दशक जेतेबेले भारत निजर स्वदेशी क्षेपणास्त्र कार्यक्रम अर्थात इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ कला सेतेबेले एही द्वीपर भाग्य संपूर्ण बदली गला। या परे आसिला 2018 ओडिशा सरकार एवं भारत सरकार मिलित और स्वागत योग्य निष्पत्ति क्रमे भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति रे एही व्हीलर द्वीपर नाम बदलाई एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखागला। एपीजे अब्दुल कलाम एही द्वीप को निजर कर्म भूमि बोली कहते। आज एही नामटी केवल एक साधारण श्रद्धांजलि नुहे बरं यह हेउछि भारतर सार्वभौमत्व उपरे आखि पकाउथिबा शत्रु मानक पई एक स्पष्ट चेतावनी। भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टिकोण देखिले एही द्वीपर अवस्थिति समग्र एशिया महादेश रे अतुलनीय। एही भारतीय प्रतिरक्षा व्यवस्थार एक पिन पॉइंट बा केंद्र बिंदु भली काम करे। यार चतुर्पार्श्व थिबा बंगोपसागर याकु एक अभेद्य प्राकृतिक सुरक्षा बलय प्रदान करिथाय। आसंतु बुझिबा ए स्थानटी काहींकि डीआरडीओ पई सबुठारु प्रिय जगह। क्षेपणास्त्र बा मिसाइल परीक्षण समय अनेक समय वैषयिक त्रुटि जोगु दुर्घटनार भय थाए। किंतु एही द्वीपटी मुख्य स्थलभाग एवं साधारण जनबसति ठारू बहु दूर रे थिबारु एठारे जेकोनोसी अत्यंत शक्तिशाली एवं विपज्जनक मिसाइल मध्य संपूर्ण सुरक्षित भावे परीक्षा करा जाई परिबो। एहा द्वारा धन जीवन हानिर कौनसी आशंका न थाए। प्रतिरक्षा क्षेत्र रे गोपनीयता ही सबुठारु बड़ शक्ति। समुद्र मध्य अवस्थित थिबारु एही द्वीपरे चलीथिबा दैनंदिन उन्नत प्रतिरक्षा गतिविधि उपरे स्थल भागरु किंबा शत्रुर स्पाई एजेंट द्वारा नजर रखिबा संपूर्ण असंभव। भारतर प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ एठारे ही निजर सबुठारु गुप्त एवं रणनीतिक प्रकल्प गुड़ी को सफल रूपायन दे थाए। दर्शक बंधु एही एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हेउछि भारतर सबुठारु घातक एवं सबुठारु आधुनिक अस्त्र शस्त्रर प्रस्तुतिशाला।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ପବିତ୍ର ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରୁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଭଳି ମିସାଇଲ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବେଜିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇସଲାମାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ ଥରହର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଦ୍ୱୀପରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଉପରେ। 5000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଥିବା ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ଅଗ୍ନି-5 ସମଗ୍ର ଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଭାରତର ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ପରିସର ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୀନ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଃସାହସ କରେ, ତେବେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର କାଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଯାଇ ମିସାଇଲ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସହରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବ। କେବଳ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏହି ଦ୍ୱୀପ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ବା BMD ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମିସାଇଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ବା ଚୀନ ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରେ, ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରୁ ନିର୍ଗତ ଆଣ୍ଟି ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ତାକୁ ଭାରତର ସୀମା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦ୍ୱୀପ କେବଳ କଂକ୍ରିଟ ଏବଂ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡର ଏକ ସମାହାର ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ଆବେଗ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଶପ୍ରେମ। ଏହି ଦ୍ୱୀପ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ଏକ ଗଭୀର ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଏହି ଦ୍ୱୀପର ନିସ୍ତବତା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ମୋତେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଅନେକ ଥର ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବା ସାଧାରଣ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଶାଙ୍କ କାମୁଡ଼ା ସହି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ DRDOର ଶତାଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ, ସଂସାରର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରରେ ଏହି ନିଛାଟିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ସେହି ସମାନ ଉତ୍ସାହ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଭାରତର ଆକାଶ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବାରମ୍ବାର ମାଡ଼ ହେଉଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ଭୟଙ୍କର ସାଇକ୍ଲୋନ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଏହି ଦ୍ୱୀପର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପ୍ରଳୟ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେବେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଥର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି କାଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣର ସୂଚନା ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଚୀନର ଆଧୁନିକ ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ ବା ସ୍ପାଇସ୍ ସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସମୁଦ୍ର ସୀମା ଆଖପାଖରେ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ବୁଲୁଥିବାର ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପଟି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମରିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହା କେତେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ, ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ହାଇପରସୋନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଟି ଦେଶ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏପରି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅଜେୟ ଢାଲ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମାଟିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅଗ୍ନିଶିଖା ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସାମରିକ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଦ୍ୱୀପର ବାଲି ଗରଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହ ମନେ ରଖିବ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ତଥା ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ଗର୍ବର ସହ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଏହା ସାକ୍ଷାତ ଯମ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଅଭେଦ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତର ଏହି ଅଜେୟ ଦୁର୍ଗ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପ
ଏବଂ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏତିକି। ଦେଶ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଏବଂ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।